तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिवीरदेवै सदा वन्दिता सा मां पातु मीरा भगवती निःशेषजाड्यापहा। ॐ सर्वगणे सर्ववरदे सर्वदुष्टभयङ्करी सर्वदुःखहरे देवी महामीरा नमोऽस्तुते। सिद्धिबुद्धिप्रदे देवी भुक्तिमुक्तिप्रदायिनी मन्त्रमूर्ते सदा देवी महामीरा नमोऽस्तुते। आद्यन्तरहिते देवी आद्यशक्ते महेश्वरी योगदे योगसम्भुते महामीरा नमोऽस्तुते महामीरा नमोऽस्तुते। माँ आमे आलोचना करछंदी मातृरचनावली भाग 10 ज्ञान 22 और ज्ञान 23। ज्ञान 22 श्रीरंग लिखुछंदी परमेश्वर मते मनुष्यर हाथ रे एक आघात कले ताहा बोली हे ईश्वर आपनकर उद्धत स्वभाव को मु क्षमा करूछि बोली कहिबी। परमेश्वर मते मनुष्यर हाथ रे एक आघात कले ताहा बोली हे ईश्वर आपनकर उद्धत स्वभाव को मु क्षमा करूछि बोली कहिबी। ज्ञान 23 परमेश्वर मते आच्छा करी गोटे आघात देले ताहा बोली मु कोन तांको कहिबी। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर मु आपनकर अनिष्टकारिता एवं नृशंसता को क्षमा देली मात्र आपण आउ केबे एपरी करिवे नाही। परमेश्वर मते आच्छा करी गोटे आघात देले ताहा बोली मु कोन तांको कहिबी। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर मु आपनकर अनिष्टकारिता एवं नृशंसता को क्षमा देली मात्र आपण आउ केबे एपरी करिवे नाही। आमे काली एई परमेश्वर विषय रे कथा होतिले जे आघात दबा एवं क्षमा दबा विषय रे कथा होतिले। आज आमे आघात विषय रे आलोचना करिवा जोटा प्रभु लिखछंदी। आमे आ पूर्व कहतिले जोटा ज्ञान रे लिखा हितिला 21 रे क्षमा दबा कथा सेतबेले प्रभु कहले जे जेतेबेले जणे अन्य जण ठारू भिन्न बोली अनुभव करे सेतेबेले से ताकू क्षमा दबा कथा उठे। तेणु एठी जो कहउचंती परमेश्वर आघात देले गोटे मनुष्यर हाथ रे आघात देले आउ मते परमेश्वर आच्छा करी गोटे आघात देले एठी कौन कहउचंती ये मा लिखुचंती परमेश्वर मते मनुष्यर हाथ रे एक आघात कले वाक्यटी को यही भाव में पढ़ा को बुझेगा कौन माने बाहर को जोटा मत देखा जाउची जो प्रतिभास कथाटी कथा बारंबार कुहा होची सेटा होची गोटे प्रतिभास प्रकृतर ता पश्चात कारण कौन रही से कारणटी होची कौन ना जदि कौनसी व्यक्ति परम सत्य को देखुथिबो परम माने भगवान को बा सच्चिदानंद को देखुथिबो तांको जानि पारुथिबो तांको अनुभव करुथिबो ताहले समग्र संसार रे समस्त हाथ से सर्वोच्च परमेश्वर हाथ बोली से अनुभव करिवो। मा लिखुचंदी जो व्यक्ति परम सत्य को देखुची एवं जानिची ता पई सही सर्वोच्च परमेश्वर ही एक मनुष्य हाथर रूप ग्रहण करी आघात कटी को देउछंदी बोली देखा जीवो एवं जहा ऊपर आघातटी जाई बाजुची आघातटी तार केवल भल ही करिवो अर्थात तार चेतना क्षेत्र में अग्रगति घटाइब। जी परमेश्वर को परम सत्य को आह्वान करुची माने आस्पृहा करुची जे से आसंतु ताको परिचालित करंतु तांको सहित
ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଜୀବନରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଯିଏ ସଂକଳ୍ପ କରିଛି, ସେତେବେଳେ ଯାହା ବି ତା ପାଇଁ ଘଟିବ। ଏଠି ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଲେଖା ହଉଛି ଯେ ମନୁଷ୍ୟର ହାତ ରୂପ ଗ୍ରହଣ କରି ଆଘାତ ଟିକେ ଦଉଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ଜାଣିବ, କେବଳ ମନୁଷ୍ୟ ବୋଲି ନୁହଁ, ଯାହା ବି ତା ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଘଟୁଛି ସିଏ ଜାଣିବ ଯେ ତାର ଅଗ୍ରଗତି ପାଇଁ ହିଁ ଘଟିଛି। କେବଳ ଭାବିବା କଥା ନୁହଁ, ସେ ନିଜେ ଅନୁଭବ ବି କରିବ, ଦେଖିବ। ଯଦି ସେ ତାର ମନର ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ଟିକେ ବୃଦ୍ଧି କରେ, ତେବେ ସେ ଦେଖି ବୁଝିପାରିବ, ଜାଣିପାରିବ ଯେ ତାହା ପାଇଁ ଯାହା ଘଟିଛି ତାର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ହିଁ ଘଟାହେଇଛି, ତା ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ହିଁ କରାହେଇଛି। ତେଣୁ ଏଠି ପରମେଶ୍ୱର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଯନ୍ତ୍ର କରି ତାର ଅଗ୍ରଗତି ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା କଥା ତାହା କାର୍ଯ୍ୟ କରିଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ କାରଣ ସକଳ ସତ୍ତାଙ୍କୁ ସେହି ଦିବ୍ୟ ପରମ ସତ୍ତାଙ୍କର ଚେତନା ମଧ୍ୟକୁ ଜାଗୃତ କରି ଆଣିବା ହେଉଛି ଏହି ସୃଷ୍ଟିର ଚରମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଏଇଟା ହେଲା ଏଇଟା ମୂଳ କଥାଟେ। ଆଉ ଯୋଉଟା ଆରମ୍ଭରୁ କହୁଥିଲେ ସେଇଟା କଣ? ନେ ପ୍ରକୃତରେ କ୍ଷମା ଦେବା କିଏ ଦବ, କାହାକୁ ଦବ? କାରଣ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ଯେ ସବୁ ଜିନିଷ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି ବା ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ତାକୁ କୁହନ୍ତୁ ସେ ହଉଛନ୍ତି ଉତ୍ସ, ସେଇଠୁ ଆନିତ ହେଇଛି, ଉଦ୍ଧୃତ ହେଇଛି, ବା ସେଇଠୁ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ତେବେ ଏଠି କିଏ କାହାକୁ କ୍ଷମା ଦବ ଆଉ କିଏ ସେ କ୍ଷମା ନବ? ହୁଁ। କାରଣ ଯାବତୀୟ ବିଷୟ କେବଳ ସେହି ଦିବ୍ୟ ପରମ ସତ୍ତାଙ୍କ ଠାରୁ ହିଁ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରୁଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଦୁଇଟି ସୂତ୍ର କଥା ଏଇଠି 22 ଆଉ 23ରେ, ଏଇ ଦୁଇଟି ଯାକ ସୂତ୍ରରେ ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ସେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଯେତେବେଳେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପରମ ସତ୍ତାଙ୍କୁ ସେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ମନୁଷ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଆଘାତ ଦେଲା, ଯୋଉଥିପାଇଁ ସମସ୍ୟା ଆସିଲା, ତାକୁ ସେ କେମିତି କହିବେ ଯେ ହେ ପ୍ରଭୁ ତମେ ଭୁଲ କଲ ବୋଲି? ଏଇଠି ଆମ ଜୀବନରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଆମ ଜୀବନରେ ଯୋଉ ବିରୋଧାଭାସ ଯୋଉ ରହିଛି, ସେ ସବୁ ହଉଛି ଏକ ନିର୍ବୋଧତା। କଥା ହଉଛି କଣ? ଯେ ଆମେ ତା ପଶ୍ଚାତରେ ଥିବା କାରଣଟିକୁ ଖୋଜି ପାଇନାହାନ୍ତି। ଯାହା ବି ଘଟୁଛି ସିଏ ମତେ ଗୋଟିଏ କିଛି ନା କିଛି ଜିନିଷ ଶିଖେଇବା ପାଇଁ ଘଟିଛି। ଯାହା ବି ଘଟିଛି, ଆମେ ବେଳେ ବେଳେ ଅନ୍ୟ କାହାର ବ୍ୟବହାରରେ ବି ଆମେ ମର୍ମାହତ ହଉ। ଅନ୍ୟ କାହାର ବ୍ୟବହାରରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ମର୍ମାହତ ହଉ। ସିଏ ସେଇ ବ୍ୟବହାରକୁ ବି ଦେଖିବେ ଯଦି, ସିଏ ବି ମତେ କିଛି ଗୋଟେ ଅଗ୍ରଗତିର ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଥିବ। ଏବଂ ସେଇ ଅଗ୍ରଗତି ଯଦି ଆମର ହେଇଗଲା, ତେବେ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆହୁରି ଆମର କଣ ଏଇ ଜୀବନର ଜନ୍ମ ହବାର ସାର୍ଥକତା ପ୍ରାପ୍ତ କରି କରିକା ଯିବା। ଜଣଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କର ଖରାପ ବ୍ୟବହାର ମତେ କଷ୍ଟ ଦଉଛି, ତାହେଲେ ମତେ ଏଇଠି ଅନେକ କଥା ଶିଖିବାର ଅଛି। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା, ମୁଁ ତା ସହିତ ଏକାତ୍ମ ହେଇପାରି ନାହିଁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗଭୀର କଥାଟିଏ। ଯେହେତୁ ଏକାତ୍ମ ହେଇନାହିଁ, ତେଣୁ ସିଏ ଯେତେବେଳେ କହୁଛି ତାହା ମତେ ଆଘାତ ଦଉଛି ବା ମତେ କଷ୍ଟ ହଉଛି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତା ସହିତ ଏକାତ୍ମ ହେଇଯିବି, ସେତେବେଳେ ସେଟା ମତେ ଆଘାତ ଭଳି ଲାଗିବ ନାହିଁ। ମତେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ଲାଗିବ ନା, ମୋର ଅଗ୍ରଗତି ପାଇଁ ମୋର ଦୁର୍ବଳତା ଟାକୁ ସେ ଦେଖେଇ ଦଉଛି ବୋଲି ମତେ ତାହା ଲାଗିବ। ତାପରେ କଣ ହବ ନା, ମୁଁ ଦୁର୍ବଳତା ଟାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବି। ଦ୍ଵିତୀୟ କଥା ଆସିବ ଯେ ଆମେ ଏଇ ଆମର ମନର ହଁ ଏକାତ୍ମ କଣ ଠିକ କହ? ହଁ, ଏକାତ୍ମତା କଥା ଆମେ ଯୋଉଟା କଥା ହଉଛନ୍ତି, ଏକାତ୍ମତା ହଉଛି ତାମାନେ ମୁଁ ଯାହା ସହିତ ଏକାତ୍ମ ହଉଛି, ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଆଉ କିଛି ଫରକ ରହିବ ନାହିଁ। କେମିତି ଫରକ ରହିବନି? ତାମାନେ ମୁଁ ନିଜେ ତାହା ହେଇଯିବି। ଯଦି ଗୋଟେ ଗଛ ସହିତ ମୁଁ ଏକାତ୍ମ ହଉଛି, ତେବେ ଗଛ ସହିତ ଏକାତ୍ମ ହେଇଗଲେ କଣ ହବ ନା, ଗଛ ଭିତରେ ଯଦି ଗୋଟେ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା ବି ଚଢିକି ଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ ମତେ ପୁରା ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଅନୁଭବ ହବ ମୋ ଦେହରେ ଯୋଉ କଣ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷାର ଯୋଉ ଗୋଡଟା ବାଜିବ। ତାମାନେ ମୁଁ ଦେଖୁନାହିଁ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା ଚାଲିଛି ନ ଚାଲିଛି, ଦେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ ଏକାତ୍ମ ଯେତେବେଳେ ହେଇଯାଇଛି, ସେତେବେଳେ ଗଛରେ ଯାହା ଯାହା ଘଟିବ ତାହା ମୋ ଭିତରେ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବି। ଯେମିତି କିି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ହଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଆମର ଟାଇଟାନିକ ଜାହାଜ ବୁଡିଲା, ସେତେବେଳେ ତୈଲଙ୍ଗ ସ୍ୱାମୀ ବସିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ମାନଙ୍କ ସହିତ।
ହଠାତ୍ ସେ ଟ୍ରାନ୍ସକୁ ଚାଲିଗଲେ, କହିଲେ ମୁଁ ବୁଡି ଯାଉଛି, ମୁଁ ବୁଡି ଯାଉଛି, ମୁଁ ବୁଡି ଯାଉଛି। ତ ମାନେ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଯୋଉ କଣ ଜାହାଜ ସହିତ ସେ ନିଜେ ଏତେ ଏମିତି ଗୋଟେ ସ୍ତରରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲେ, ତା ସହିତ ଏତେ ଏତେ ଏକାତ୍ମ ହେଇଗଲେ ଯେ ସେ ଜାହାଜ ବୁଡିବା ସହିତ ସେ ଅନୁଭବ କଲେ ମୁଁ ବି ବୁଡି ଯାଉଛି। ହୁଁ। ଯଦି ଭଗବତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିବ, ଯଦି ଭଗବତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିବ, ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଯଦି ଆମେ ଏକାତ୍ମ ହେଇଛୁ, ତେବେ ବାହାରେ ଯାହା ଯାହା ଘଟଣା ଘଟୁଛି ତାହା ଭିତରେ ଭଗବାନ କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହା ମୁଁ ଜାଣିପାରିବି। ଏବଂ ଭଗବାନ ଯଦି ଚାହିଁବେ, ଧରାଯାଉ ସେଇ ଜାହାଜ କଥାଟି ଯଦି ଭଗବାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଅନୁଭବ କରିପାରିଲେ, ଯଦି ଭଗବାନ ତାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥାନ୍ତେ ଯେ ତୁମେ ସେ ଜାହାଜଟିକୁ କଣ କର, ଯେ ଉଦ୍ଧାର କର, ତାହେଲେ ସେତେବେଳେ ସେ କଣ ହେଇଥାନ୍ତେ, ଏଇଠି ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରରେ ଯାହା କରିଥାନ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାହାଜରେ ସେ ହେଇଥାନ୍ତା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏ କଣ କରିଥାନ୍ତେ, ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରରେ ଯାହା ବି କରିବେ ସେଠି ଜାହାଜରେ ସେଠି ସେୟା ଘଟିବ। ଏକାତ୍ମ ହବାର ଏଠି ହଉଛି ମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣତଃ ତମେ ସେୟା ହୋଇ ଉଠିବା। ଏଟା ଟିକେ ଭାବିବାକୁ ପଡୁଛି, କାହିଁକି ନା ଆମେ ସେଇ ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମକୁ ଟିକେ ସେଠି ଭାବନା ଭିତରୁ ଆଣିବାକୁ ପଡୁଛି। ଆମେ ଯଦି ସେମିତି ବି ଧର ଯାହା ସହିତ ଏକାତ୍ମ ହେଇଯିବା, ଯାହା ଯେମିତି ଜାହାଜର ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଲ, ହୁଁ। ମାନେ ଆମେ ବି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବା ଯେମିତି ହଁ ହଁ ଯାହା ହଁ, ତା କରିପାରିବା। ସେଥିପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା ହେଇଥିଲା, ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଏକାତ୍ମ ନ ହେଇକି ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ବସ୍ତୁ ସହିତ, ଯେକୌଣସି ଜୀବ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଏକାତ୍ମ ହେଇପାରିବ। ଯେକୌଣସି ବସ୍ତୁ ବା ଜୀବ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଏକାତ୍ମ ହବ, ସେ ବସ୍ତୁର ଯାବତୀୟ ଗତିସ୍ପନ୍ଦନ ଇଏ ଅନୁଭବ କରିବ। ଯାବତୀୟ ଅନୁସ୍ପନ୍ଦନ ଆ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ପରିପ୍ରକାଶ ହବ। ସେତେବେଳେ ତା ମାନେ ପର କଥାଟା ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ତମେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜୀବ ସହିତ ଏକାତ୍ମ ହେଇଗଲେ ତମେ ପରମ ଜ୍ଞାନ ବା ପ୍ରଜ୍ଞା ଲାଭ କରିପାରିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ଲାଭ କରିପାରିବ ନାହିଁ? ତୁମେ ଯାହା ସହିତ ଏକାତ୍ମ ହଉଛ, ସିଏ ଯୋଉ ଚେତନାରେ ବସବାସ କରୁଛି, ତମେ ସେଇ ଚେତନାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବ ସେ ସମୟରେ। ତାହେଲେ ଯେହେତୁ ଯାହା ସହିତ ତମେ ଏକାତ୍ମ ହଉଛ ସିଏ ସତ୍ୟ ଚେତନା ଦ୍ଵାରା ପରିଚାଳିତ ହେଇନାହିଁ, ସିଏ ସତ୍ୟ ଚେତନାରେ ବସବାସ କରୁନାହିଁ, ତେଣୁ ତମ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ ଚେତନା ସଞ୍ଚରିତ ହବ ନାହିଁ। ସିଏ ଯୋଉ ଚେତନାରେ ରହିଛି ସେଇ ଚେତନାର ଯାବତୀୟ ଗତିସ୍ପନ୍ଦନ ତୁମ ଭିତରେ ସଞ୍ଚରିତ ହବ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଗୋଟେ ପଶୁ ସହିତ ଯଦି ଏକାତ୍ମ ହେଲି, ତାର ଯୋଉ ପ୍ରାଣିକ ଗତିବିଧି ମୋ ଭିତରକୁ ଆସିବ। ହଁ, ଯଦି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କାହା ସହିତ ନା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ଏକାତ୍ମ ହେବି, କାହା ସହିତ ଏକାତ୍ମ ହେବି ନା ନାରାୟଣଙ୍କ ସହିତ ଏକାତ୍ମ ହେବି, ତାହେଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଯୋଉ ଯୋଉ ପ୍ରତିଭା, ଯୋଉ ଯୋଉ ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ତା ମୋର ହେଇଯିବ। ଯଦି ମୁଁ ନାରାୟଣଙ୍କ ସହିତ ଏକାତ୍ମ ହେଇଯିବି, ତାହେଲେ ନାରାୟଣଙ୍କ ଯୋଉ ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ, ଯୋଉ ବିଭବ ଯାହା ସବୁ ହେଇଯିବ, ସିଏ ଯାହା ଜ୍ଞାନ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି, ସିଏ ଯାହା ଭାବୁଛନ୍ତି ତାହା ମୁଁ ଜାଣିପାରିବି। ତେଣୁ ବସ୍ତୁ ସହିତ ଏକାତ୍ମ ମଧ୍ୟ ତମେ ହେଇପାରିବ, ଅଳ୍ପ କିଛି ଚେଷ୍ଟା କଲେ ତମେ ହେଇପାରିବ। ସେତେବେଳେ ବସ୍ତୁ ସହିତ ତମେ କଥାର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବ। ଜୀବ ସହିତ ଯଦି ଏକାତ୍ମ ହବ, ତାହେଲେ ଜୀବ ସହିତ ତମର କଥାବାର୍ତ୍ତା ତମେ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବ। କାହିଁକି ନା ସେତେବେଳେ ତମେ ତା ଚେତନାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ରହିଯିବ। ଠିକ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା। ଥରେ ସେଇ କଥାଟିକୁ ବୁଝିପାରିଲେ ଦୁଇଟି ସୂତ୍ରରେ ରହିଥିବା ଅବଶିଷ୍ଟ ଅର୍ଥକୁ ତୁମେ ସହଜରେ ବୁଝିପାରିବ। କଣ ନା, ପରମ କର୍ତ୍ତା ଆମ ପାଇଁ ଯେଉଁ ମଙ୍ଗଳର ବିଧାନ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ସେଥିଲାଗି ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା ଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବା କି? ଏଠି ସେ କଣ କହିଲେ ଯେ ପରମ କର୍ତ୍ତା ଆମ ପାଇଁ ଯୋଉ ମଙ୍ଗଳର ବିଧାନ କରୁଛନ୍ତି, ମୋ ପାଖରେ ଚାରିପଟେ ଘଟୁଛି ତାହା ମୋ ପାଇଁ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ମୋ ଭଲ ପାଇଁ ହିଁ ଘଟୁଛି, ଏଇ ଜିନିଷଟା ବୁଝିପାରିବା ଦରକାର। ତାହା ମତେ କଷ୍ଟ ଦଉଥାଇପାରେ, ତାହା ମତେ ଖୁସି ଦଉଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଯାକ ମୋର ଅଗ୍ରଗତି ପାଇଁ ହିଁ ହଉଛି। ଏଇଟାକୁ କୁହାଯାଉଛି ସେ ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନ ପାଇଁ ମୋ ପାଇଁ ଘଟୁଛି। ଯଦି ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନ ପାଇଁ ମୋ ପାଇଁ ଘଟୁଛି,
ତେବେ ମୁଁ କୋଉ କଣ ପାଇଁ କ୍ଷମା ଦେବି? କେମିତି କହିବି ଯେ ଭଗବାନ ମୁଁ ତମକୁ କ୍ଷମା କରୁଛି? ଏବଂ ଯୁଗପତ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ସେପରି ନ କରିବାକୁ କହିବାକୁ ଯିବା କି? ଆରେ ମୋ ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କହିବି ନା ନା ତମେ ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନ ପାଇଁ କର ନାହିଁ। ଆମେ କହୁଛୁ ନା, ମନେ କରାଯାଉ ମତେ କିଏ ଯୋଉ ଗାଳି ଦେଲା ମତେ ଖରାପ ଲାଗୁଛି ନା, ଖରାପ ଲାଗୁଛି। ମତେ ତ ଖରାପ ଲାଗୁଛି ସେଠି। ମୁଁ କହୁଛି, ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯାଇକିରି କହିବା, ହେ ପ୍ରଭୁ ତମେ ଏଇ ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ଦ୍ଵାରା ମତେ ଗାଳି ଦେଲ, ଛାଡ ତମେ ଏମିତି ଗାଳି ଦେବାଟା ଠିକ କଲ ନାହିଁ, ମୁଁ ତମକୁ କ୍ଷମା ଦେଲି, ଯାଅ। ଇଏ ହଉଛି ବୃଥା ଆସ୍ପଦନ। ତାର ଗଭୀରତର ସତ୍ୟ କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଯୋଉ ଗାଳିଟି ଦେଲା ବା ସେ ଯୋଉ ତୁମ ପାଇଁ ଏକ ସମସ୍ୟାଟି ଆଣି ଠିଆ କରେଇ ଦେଲା, ସେଇଟା ତୁମର ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନ ପାଇଁ ହେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର କାମ ହଉଛି ସେ ଯୋଉ ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନ କଣ କରୁଛି ସେଇଟା ମତେ ଖୋଜିବାକୁ ପଡିବ। ମୋ ଭିତରେ କୋଉ ସତ୍ତାର ଦୁର୍ବଳତାଟେ ରହିଛି, କୋଉ ସତ୍ତାର ଅଗ୍ରଗତିଟି ଦରକାର ହବ, ଚେତନାର ମୁଁ କୋଉ ପାବଚ୍ଛକୁ ଯିବି, ସେଇଟାକୁ ମତେ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ହବ। ଯଦି ମୋର ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନ ପାଇଁ ହେଇଛି ଏବଂ ମୁଁ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କଲା ପରେ ମୋର ଚେତନାର ଅଗ୍ରଗତି ଘଟୁଛି, ତେବେ ମୁଁ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ କଣ କହିବି? କଣ କିଛି କହିପାରିବି ଯେ ତମେ ଆଉ ସେପରି କର ନାହିଁ? ସେପରି ନ କରିବା ଅର୍ଥ ମୋର ଅଗ୍ରଗତି ଠପ ହେଇଯିବ। ଏହିପରି ଏକ ରୀତି ଭିତରେ ଯେଉଁ ବିରୋଧାଭାସ ଏବଂ ନିର୍ବୋଧତା ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ହୋଇ ରହିଛି, ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି। ମା ମା, thank you all, Aravar.